सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। ज्यों बुलावह त्यों बोलह सुआमी कुदरत कवन हमारी। जो तू देह सो कहाँ सुआमी मैं मूर्ख कहन ना जाई। जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों, चल रही लड़ीवार विचार जपजी साहिब जी की बड़ी प्रेम प्यार सत्कार का सबूत दिंदियां गुरु चरणों में हाजरियां भर रही समूह साध संगत। विचार आरंभ करन तो पहला गुरु चरणों दे विच हाजरी दवाउंदियां रसना पवित्र करदियां गज के फतेह का जवाब फतेह विच दिओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों तो आपां हुण तक मूल मंत्र तक जो विचार है जपजी साहिब जी की वो कर चुके हाँ। अज तो जप जो जपजी साहिब बाणी है उस दी आरंभता होनी है। आओ विचार दे नाल जुड़िए। जप जो बाणी है इहदे अगे भी दो डंडियां लगियां हन ते पिछे भी दो डंडियां लगियां हन। भाव कि यह बाणी का नाम है। इस तो अगे असी सत्कार वजों जी साहिब जो लगाउंदे हाँ वो सत्कार वजों लगाया जाता है। ते जप का अर्थ हुंदा है सिमरन करना। ते जे किसी मनुख नूं अजे तक भी इस गल का पता नहीं लग्या तो वह सवाल करता है कि सिमरन किवें करना है, सिमरन हुंदा की है जां सिमरन किवें कीता जांदा है। ते इहदा मतलब उन्हें अजे तक जपजी साहिब की बाणी नूं पढ़िया ही नहीं, क्योंकि जिसका नाम ही सिमरन है। जप का अर्थ है सिमरन जपना सिमरन करना। तो जो मनुख नूं इस गल का ही पता नहीं कि जप का अर्थ सिमरन है तो यदा मतलब उन्हें अजे तक जपजी साहिब जी की बाणी नूं पढ़िया ही नहीं। इस तो अगे जो श्लोक है वो आरंभ हुंदा है। पर साडे विच एक फिरका है जो मूल मंत्र का जिहड़ा जाप है वो नानक होसी भी सच तक इत्थों तक समझदा है कि जिहड़ा मूल मंत्र का जाप है वो होसी नानक होसी भी सच इत्थे तक है। पर जे असीं गुरु साहिब जी तो पुछीए तो गुरु साहिब जी अपनी जुबानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच उदाहरण दिंदे आ। 33 वारी संपूर्ण रूप दे विच गुर प्रसाद तक जिहड़ा मूल मंत्र है वो आउंदा है। ते इस गल की जिहड़ी गवाही है उदाहरण है सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों मिलदी है। सतगुरु जी कृपा करते ने। आरंभता का श्लोक है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। यही श्लोक है। तो जदों असी पावन बाणी सुखमनी साहिब जी की पढ़ते हैं
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸ ਹੈ ਭੈ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੈ ਸੱਚ, ਭੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੈ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਖੇ ਵੀ 1 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ 0 ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 33 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਯੁੱਗ ਆਦਿ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਣਾ ਸੱਚਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਦਾ,
बड़ी सफाई का मैं ध्यान रखदा, तो फिर किवें कोई आख सकदा भी तू पवित्र नहीं, तू शुद्ध नहीं, जां तेरा जिहड़े कपड़े हैं वो गंदे हैं। मैं तो बड़े सोहने चिट्टे रंग के कपड़े पाए ने। तो हजूर इत्थे जिहड़ा समझाउण दा यतन करदे ने वो ये समझा रहे हैं कि सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार, भावें लखां वारी मैं पवित्रता जिहड़ी है वो कर लवां, लखां वारी मैं इशनान कर लवां, पर इस तन की जिहड़ी पवित्रता है वो नहीं हो सकती, ये तन कदे शुद्ध नहीं हो सकता। हजूर समझाउण दा यतन करदे ने, कहंदे सुचमता रखण दे नाल सुचमता नहीं हुंदी। किस चीज़ की सुचमता? मन की सुचमता। क्योंकि बाहरों तो असी शरीर नूं धो लिया, बाहरों तो असी शरीर की मैल उतार लई, पर अंदर जिहड़ा कपट भरिया पिया है, जिहड़ा अंदर मन है, जिहड़ा जुगां जुगां की जिहड़ी इस मन नूं मैल लगी हुई है, वो किवें साफ होवे, किवें असी आख सकते हैं? क्योंकि बाहरों तो असी शरीर नूं धो लिया, बाहरों तो इशनान कर लिया, बाहरों तो बड़ा सोहना इहदा जिहड़ा दृश्य नज़र आउंदा पिया, पर मन दे विच मैल भरी हुई है। नहावन चले तीरथी, कोई आखे भी मैं तो तीर्थां ते इशनान करन चले हाँ। बहुतात दे विच पंजाब दे विच जिहड़ा तीर्थां दा इशनान है बहुत प्रचलित है। अगे माघ दा महीना आउणा है, उहदे विच माघी वाले दिन जिहड़ा खास ध्यान रखिया जांदा है भी इस दिन जिहड़ा तीर्थ दे उत्ते इशनान करदा है उस नूं जिहड़ी मोक्ष की प्राप्ति हुंदी है, उहनूं पवित्रता प्राप्त हुंदी है। तो असी अक्सर घरां दे विच सोचदे हाँ, घरां दे विच विचार करदे हां भी जिहड़े साडे पुराने ख्याल चलते आ रहे हैं, उन्हां दे आधार पर असीं कदे पुन्निया नहाउण जाने हाँ, कदे मस्सिया नहाउण जाने हाँ। कारण की सी इसदा? कारण तो गुरु साहब जी ने तो सरोवर इस करके बनाए सन कि इत्थे जिहड़ा भी आवेगा वो पहला इशनान करेगा, ऊच नीच की जिहड़ी जात सी जिहड़ी उहदा खात्मा कीता सी। जाति जिहड़ा भेदभाव सी, इक्को जगह दे उत्ते इशनान कीता जांदा सी, इक्को जगह के उत्ते पंगत दे विच बिठा के लंगर छकाया जाता सी। मूल कारण तो ये सी, पर उसनूं असीं धर्म के नाम के नाल पखंड के नाल जोड़ लिया। तो हजूर आही सानूं समझाउण दा यतन कर रहे हैं कि बंदा तो नहाउण चले, नहावन चले तीरथी, मन खोटे तन चोर। हुण बंदा तो चले तीर्थ ते इशनान करने वास्ते, उत्थे किसी का बटूआ मार लिया, किसी का बैग चुक लिया, हुण गया तो इशनान करने वास्ते सी। नहावन चले तीरथी, मन खोटे, मन दे विच खोट है, तन चोर, तन दे विच चोर बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार मन तन दे विच अपना वासा करके बैठा है। नहावन चले तीरथी, मन खोटे तन चोर, एक भाव लथी नहातियां, एक मैल ते उतार के नहा के उतार लई, दोए पा चढ़ी इस होर ते दुगणी उथों जिहड़ी यह सी वो ग्रहण करके मनुख लै आया, भावे पाप कमा के वापस आ गया। की फायदा होया इहो जे तीर्थ ते इशनान करन दा? हजूर समझाउण दा यतन कर रहे ने, कहंदे सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार। भी सुचमता रखण दे नाल मन की जिहड़ी सुचमता है वो नहीं हुंदी, भावें लखां वारी इसदा इशनान किया जाए। तो दूसरी उदाहरण दिंदियां होइयां हजूर समझाउण दा यतन करदे ने, चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहां लिवतार। हुण कोई बंदा आखे कि फलानी जगह दे, अक्सर असीं वेखदे हां भी फलानी जगह ते बाबा मौनी बैठा है, उन्हें मौन धारण किया होया है, वो किसी दे नाल गल नहीं करदा, पर की उहदे मन दे विच जिहड़े वलवले चल रहे ने, मन दे विच जिहड़े ख्याल चल रहे ने, उन्हां नूं चुप्पी है? कि उहदा मन शांत हो के बैठा है? कि उहदे मन दे विच इस गल का ख्याल है कि मैं मौनी हाँ ते मैं अपने विकारां दे उत्ते काबू पा लिया? एक छोटी जी उदाहरण प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी की उदाहरण दिंदे हैं। वो आखदे ने कि किसी शहर दे विच गए, शहर दे विच उन्होंने उतों की सब तो मशहूर जिहड़ी जगह सी उहदा नाम पुछया। सब तो मशहूर किसी ने आख्या भी फलानी जगह के उत्ते इत्थे एक मशहूर बाबा है जिहदा नाम है मौनी, वो मौन धारण करके बैठे। प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी कहते उहदे कोल गए तो जदों वेखिया जा के बाबा इशारे दे नाल अपने चेलियां नूं कुछ दस रहा है, तो वो जिहड़े चेले हैं उन्होंने समझ नहीं आती पई भी बाबा जी की कहते पे। कहते कुछ देर सोचण तो बाद
ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਇਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਦ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੋਨੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੋਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਲਾਪਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾਪਨ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਰ, ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਹਾੜ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਵਾਂ। ਭਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਰੱਜ ਗਈ
ये अपने आप शांत हो जाएगी। जदों इसकी संतुष्टि होगी ये अपने आप शांत हो जाएगी। वो ट्रकों के ट्रक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਂਧਨ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਨ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ तो ये रज गई होगी, हुण शांत हो जानी है। कहते नहीं, उस तरह हजूर आखदे ये तृष्णा है, मन की भुख है, इनू जिन्ना असीं रजावांगे, जिन्ना इसनूं रजाउण दा यतन करांगे, कहते उन्ना ही वधदी जाएगी, उन्ना ही ये फैलदी जाएगी, ये घटन का नाम नहीं लवेगी। तो इसकी उदाहरण दिंदियां होइयां हजूर समझाउण दा यतन करदे ने कि तृष्णा नूं वश दे विच करन दे वास्ते किसी ने आखिया भी आ कारज किया जाए, मन नूं रजाया जाए, मन रज गया तो जिहड़ी तृष्णा है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। पर कहते नहीं, मन की जिहड़ी तृष्णा है उस नूं वश दे करन दे वास्ते एक छोटी जी उदाहरण है। कहते एक राजे ने एक बकरी पाली हुई है, तो वो एक बंदे नूं आखदा भी जो भी संगत जिहड़ी नगर है उहदे विच ढंढोरा पटवा दिंदा भी जो भी इस बकरी नूं शाम तक रजा के लियावेगा मैं अपना अद्धा राज भाग उहनूं दे देवांगा, तो जे उहदे कोलों बकरी ना रजी तो उहनूं मैं कैद कर लैणा। कहंदे समा बतीत हुंदा है, एक बंदा आउंदा है सवेर तो शाम तक वो बकरी नूं कदे किते रजाण वास्ते खवाण वास्ते लै जांदा है, कदे किते रजाण वास्ते लै जांदा है, खवाण वास्ते लै जांदा है। ऐन शाम नूं तसल्ली करा के वो वापस लैके आउंदा है, ते राजे नूं आके आखदा भी मैं बकरी नूं रजा के लै आया। ते राजा आखदा भी सच्ची तू बकरी नूं रजा के लै आया है? कहंदे हाँ। कहंदे राजा एक पत्ता उस बकरी दे अगे करदा ते बकरी वो पत्ते नूं फिर खा जांदी। राजा आखदा भी बकरी भुखी, इस बंदे नूं कैद कर लिया जाए, क्योंकि मन की संतुष्टि नहीं हुई। उस तो बाद कहंदे रोज़ ही ये वरतारा वरतदा, कोई ना कोई इस बकरी नूं लैके जांदा है। शाम नूं राजा उस तरह उसनूं पत्ता खवाउंदा है, बकरी पत्ता खा जाती है, तो राजा उस बंदे नूं कैद कर लैंदा है। 2 दिन लंघदे ने, 5 दिन लंघदे ने, 10 दिन लंघदे ने। एक दिन कहंदे एक पिंड दा सिद्धरा जिहा बंदा जिहड़ा आजड़ी का ही कारज करदा सी, आजड़ी सी जिहड़ा भेडां ही चारदा हुंदा सी, वो राजे दे कोल चला जांदा है ते आखदा भी अज मैं बकरी रजा के लियावांगा। कहंदे उहने सवेर तो शाम तक बकरी नूं भुखा रखिया, एक पत्ता तोड़ के अपने हाथ दे विच फड़ लिया, जिवें बकरी उस पत्ते नूं बकरी दे अगे करिया करे, बकरी खाण वास्ते आया करे ते उहदे मूँह दे उत्ते मुक्की मार दिया करे। बकरी सवेर तो शाम तक भुखी रह गई। उन्हें सारा दिन इस तरह बकरी नाल एक कौतक किया, तो शाम नूं वापस राजे दे कोल लैके आ गया, तो राजे नूं आख्या भी अज बकरी रज गई है। कहंदे जदों बकरी नूं राजे ने वो पत्ता खवाउण की कोशिश की तो बकरी पत्ता वेख के परां नूं भज गई, क्योंकि उन्हें पता लग गया सी भी सवेर दीयां मुक्कियां पैंदियां पईयां ने मूँह दे उत्ते, भी हुण भी राजे ने ये पत्ता दिखा के मेरे मूँह दे उत्ते मुक्की मारनी। इस तरह हजूर समझाउण दा यतन करदे ने कि मन नूं भी इस तरह जिन्ना चिर तक लालसा तो दूर करन दे वास्ते इहदे मूँह दे उत्ते मुक्कियां ना मारियां गईयां, इनू समझाया ना गया, वो लालसा इहदी दूर ना की गई। ये बकरी वाला सुभाव है इहदा, ये उन्ना चिर तक दूर नहीं होना। इस करके सानू समझाउण दा हजूर यतन करदे ने कि इस संसार दे विच रहण दे वास्ते जिहड़ी तृष्णा है मनुख नूं उहदे उत्ते काबू पाउणा चाहीदा है। दूसरी उदाहरण दिंदियां हजूर समझाउण दा यतन करदे ने कि जिन्हां नूं तृष्णा इंनी क लग गई कि जिन्हां ने मुर्दियां दीयां कबरां भी पटवा लईआं, इहो जिहे भी संसार दे विच राजे होए ने। इतिहास दे विच एक नाम आउंदा है कारू बादशाह दा, जिसने तृष्णा के अधीन लालसा के अधीन हुंदियां होइयां अपनी बेटी नूं भी दाऽ दे उत्ते ला दिता। इन्नी को उहदे मन दे विच लालसा सी, उन्हें अपनी जिहड़ी बेटी सी नगर दे विच ये ढंढोरा पिटवाया कि जिहड़ा मैनूं सोने की मोहर लिया के देवेगा मैं अपनी बच्ची का विआह उहदे नाल कर देवांगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪਟਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈਆਂ। ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਜੂਰ ਆਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮਾਨਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਮਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲਾਅ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫੁੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਗਏ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੱਬਰ ਨੂੰ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੂਪ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੌਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੀ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਹੁਰੀ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੱਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੈ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਲਟਕ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਵਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਵੋ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ, ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੁੱਟੇ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਧ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ
नानक लिखिया नाल कि उस हुक्म वाले परमात्मा की रज़ा दे विच चलण दे नाल जिवें वो आखदा जिम जिम तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जिवें उहदा हुक्म संसार दे विच वरतदा उस तरीके दे नाल जिवें सानू वो आगाह करदा है, जिवें सानू प्रेरित करदा उस तरीके दे नाल असीं उस रस्ते दे उत्ते चलीए। उस रस्ते दे उत्ते चलण दे नाल सानू उस परमात्मा के दर्शन दिदारे होवणगे, उहदे नाल एक मिकता की सांझ प्राप्त होवेगी। नानक लिखिया नाल, हे नानक ने यह नाल ही लिख दिता है कि उस हुक्म वाले परमात्मा की रज़ा दे विच चलण दे नाल मोक्ष की जिहड़ी प्राप्ति है उस परमात्मा दे नाल एक मिकता की जिहड़ी सांझ है वो प्राप्त होनी है। नहीं तो हजूर आखदे ने कि कहंदे सचियार होने दे वास्ते कौन नहीं यतन करता। कलयुगी पांडे की कहानी आप जी ने साखी सुनी होगी। गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों भाई मरदाने नूं कलयुगी पांडे दे कोल अग लैण दे वास्ते भेजिया तो भाई मरदाना जी जानते सन, कहंदे मैनू हुण उन्हें अगों टुट के पैना, मैनू हुण उन्हें खाण वास्ते पैना, क्योंकि इस तो पहला मेरा पिता भी यही कारज करता सी। जदों वो किते बामणा दे डेरे ते जांदा सी जां उहनूं कोई वड्डा बंदा है जिहड़ा वो टक्करदा सी ते उहनूं हमेशा अगों गालां ही पैंदियां सन। कहंदे मैं हाँ छोटी जात दा, मरासी जात दे नाल मैं संबंध रखदा ते वह है पंडित। जदों मैं उहदे द्वारे ते गया तो उन्हें ते मेरी लाहपा बहुत करनी है। भाई मरदाना जी सोचते नहीं, पर गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों भेजिया कहंदे कलयुगी पांडे ने घर नूं बड़ा साफ सुथरा गां दा पोचा ला के बड़ी साफ सफाई दे नाल उन्हें चौंका संवारिया सी ते खाना बनाउण लग्या सी। ते जदों भाई मरदाना जी उहदे देहरे ते गए, उहदे चौंके दे विच गए ते कहंदे वो अग बबूला हो उठिया। वो अग बबूला हो उठिया तो उन्हें वह बलदी हुई लकड़ भाई मरदाना जी के पिछे लैके दौड़िया तो भाई मरदाना जी अगे अगे तो कलयुगी पांडा पिछे पिछे। तो जदों गुरु नानक देव पातशाह जी के कोल पहुँचे तो गुरु नानक देव पातशाह जी ने एको गल आखी सी कि पंडित जी असी तो भाई मरदाने नूं तुहाडे कोल अग लैण वास्ते भेजिया सी, तुसीं ते आप ही अग लैके आ गए। तो कलयुगी पांडे ने सोचिया होना भी ये जिहड़ा मनुख है कोई आम नहीं। तो उत्थे फिर उन्होंने गुरु नानक देव पातशाह जी के अगे गोडे टेके सन तो उन्होंने गुरु मन्निया सी ते सच का प्रचार करना उत्थों शुरू किया सी। इसी तरह हजूर आखदे कि कर्म कांड जिहड़े हन उन्होंने करन दे नाल जीवन दे विच उजलापन नहीं आउणा, सचियार नहीं होया जाना। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यो संग न छुटकियो, अधिक अहम बुध वादे प्यारे, इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। जिन्ना चिर तक विवेक बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुंदी, साडे पाठ पढ़े हुए कर्म कांड किए हुए तीर्थां ते इशनान किया होया समाधियां लाइयां होइयां व्यर्थ हन। सानू गुरु के जिहड़े दर्शन हन वो उहदे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने ने ते रब्बी ज्ञान सानू गुरु की बाणी पढ़ के प्राप्त होना। सो सतगुरु जी कृपा करन। अज की विचार पहली पौड़ी की समाप्ति इत्थे ही हुंदी है। गुरु की संगत गुरु महाराज बख्शण जोग हन। आओ अखीरलियां दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति दे वल आइए। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।